हे द्वारकाधीश, तेरी अदालत में मैंने अमानत रखना, मैं रहूँ या न रहूँ, मैं रहूँ या न रहूँ, लेकिन मेरे इस माहौल को सलामत रखना, सलामत रखना, सलामत रखना। लासा गामने आंगणे हड़िया परिवार आयोजित पूज्य दादा अने गुरुमयाना सानिध्यमा शताब्दी महोत्सव श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ में सौप्रथम पूज्य दादाना शरणों में मारा वंदन तथा पधारेला तमामे तमाम संतों ने मारा कोटि कोटि प्रणाम तथा आमंत्रण ने मान आपी अने पधारेला मेहमानश्रीओ तथा भक्तजनों, ग्रामजनों, माताओं, बहनों अने वाला बाळको आप सर्वनु हड़िया परिवार द्वारा हार्दिक हार्दिक स्वागत करूँ छूँ अने मारा जय द्वारकाधीश। मित्रों, आजनो जे आ माहोल से हूँ मानु छूँ दादा कि अमरा गाम में न भूतो न भविष्यति क्यारे आवुं थयुं पण नथी अने थशे पण नहीं, केम के अमने यजमान परिवार तथा सारा एवा वक्ता पूज्य दादा तथा सारा एवा स्त्रोतो वाला भक्तजनों मळेला छे। कदाच सारा यजमान मळे तो सारा वक्ता न होय अने कदाच सारा वक्ता मळे तो सारा यजमान न होय, पण अमे भाग्यशाળી छीए लासा गाम के अमने बधुं ज सारूं मळ्युं छे। सारा वक्त पण मळ्या छे पूज्य दादाना रूपमां जे पोतानी पवित्र अने मीठी वाणीनो प्रवाह सतत वहेवा करे छे अने अमने एक घड़ी पण आ मंडप छोड़वानुं मन नथी थतुं। साथे सारा एवा वक्ता पण मळेला छे अने साथे मित्रों आ चार बंधुओने परिवारनो ज्ञातिबंधुओनो तथा ग्रामजनोनो खूब ज साथ अने सहकार मळे छे। एना ज अनुरूप आजनी जे बपोरनी रसोई छे ए रसोईना दाताश्री तेमना कुटुंबीजनों तेमना भाईओ ज मित्रों आवा सरस मजाना भगीरथ कार्य में फूल नहीं तो फूलनी पाखड़ी रूपे साथ अने सहकार आपे छे अने आजनी रसोईना दाताश्री घुसाभाई लाखाभाई हड़िया तथा मधुभाई वेलाभाई हड़िया तथा मनोजभाई मोहनभाई हड़िया खूब खूब तालीओथी बिरदावीए मित्रों। त्यारबाद एक सरस मजानी वात मित्रों अत्रे करवा जई रह्यो छुं। दिनेशभाईनो पुत्र देवसंद जे दिनेशभाई, हरेशभाई, रमेशभाई, गोविंदभाई अने तथा मातृश्री दिवाड़ी में तेमने सरप्राइज सन्मान करवा मागे छे। मित्रों जोरदार तालीओथी वधावो कि आवा सरस मजाना सपूत पण होय छे। मातृश्री ने विनंती कि तेओ झड़पथी स्टेज पर आवे। माँ कहता अने मने बाळपण सांभळे अने पछी मोटेरानी मजा मने कड़वी लागे कागड़ा। सरस मजा कवि कागनी रचना। तो हूँ माताश्री ने विनंती करीश कि तेओ झड़पथी स्टेज पर आवे अने भाई श्री देवसंद तेमने सरप्राइज सन्मान करवा जई रह्यो छे। मित्रों देवसंद ने अभिनंदन कि आवुं सरस मजाना शुभ भगीरथ कार्य में ते पण तेमने अंदर पड़ेली कंईक परिवार प्रत्येनी लागणी आ रजू करे छे। जोरदार तालीओथी वधावीए देवसंद ने। जोरदार तालीओथी वधावशुं मित्रों। हूँ वारंवार कहूँ अमने जरमर जरमर न फावे अमे तो हेली ना हेवाया, तो हेली समान तालीओथी आ सन्मान ने वधावानुं छे। एक पुत्र पोताना कुटुंबीजनों परिवार ने सन्मान करवा जई रह्यो छे। मित्रों आनाथी तो मोटी वात कई होय। आ संस्कारनी असर होय मित्रों तो आ देवसंद ने हजी पण एक जोरदार तालीओथी वधावी लईए। खूब खूब धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद। त्यारबाद मित्रों आ भगीरथ कार्य में ज्ञातिबंधुओं तथा गामजनों
ફૂલની તો ફૂલની પાખડી રૂપે કંઈક ને કંઈક પોતાની આહુતિ આપે છે, તો તેમનું લિસ્ટ અહીંથી હું જાહેર કરું છું. સૌપ્રથમ 2100 રૂપિયા સરબતના દાતા શ્રી કાતરિયા રામબાપા પરિવાર તરફથી આવે છે, જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ. ત્યારબાદ 2100 રૂપિયા આહિર સમાજની વાડી લાસા કાતરિયા રામબાપા પરિવાર તરફથી આવે છે, જોરદાર તાલીઓથી વધાવી લઈએ. ત્યારબાદ 2100 રૂપિયા સંજયભાઈ અરજણભાઈ રૈયાણી, જે સરસ મજાના તેના કેમેરામાં આપણને કંડાળી અને લાઈવ કરે છે, સાથે કરવાના છે, તેમને પણ જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ. ત્યારબાદ 1100 રૂપિયા બાબુભાઈ રામભાઈ બાંભણિયા લાસા મામેરું પેટે આવેલા છે દિવાળી બાને, જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ. ત્યારબાદ 100 રૂપિયા દેવકુભાઈ વિહાભાઈ વાડા તેમના તરફથી આવેલા છે, જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ. 100 રૂપિયા બાલાભાઈ વાઘાભાઈ વાડા તેમના તરફથી આવેલા છે, જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ. 2100 રૂપિયા દુલ્લાભાઈ લાખાભાઈ હડિયા નાની ધારે તેમના તરફથી આવેલા છે, છાના દાતાશ્રી, જોરદાર તાલીઓથી વધાવી લઈએ. ત્યારબાદ 2100 રૂપિયા રમેશભાઈ નનુભાઈ હડિયા નાની ધારે સરબતના દાતાશ્રી, જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ. ત્યારબાદ 500 રૂપિયા આહિર સમાજની વાડી લાસા વિસામણભાઈ દેવસીભાઈ કલસરિયા મોણિયા, તેમને જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ. ત્યારબાદ 200 રૂપિયા નરેન્દ્રભાઈ ભગવાનભાઈ કાતરિયા રસોલપરા આહિર સમાજની વાડીના પેટે આવેલા છે, જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ. 500 રૂપિયા લાલજીભાઈ રામભાઈ કાતરિયા શીખલી ગૌશાળા પેટે આવેલા છે, જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. અને 200 રૂપિયા રામજીભાઈ પાતાભાઈ હડિયા સુરત આહિર સમાજની વાડી, તેમને પણ જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. અને અત્રે આમંત્રણને માન આપી પધારેલા તમામે તમામ મહેમાનશ્રીઓનું સન્માન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો હું ભાઈ શ્રી ભરતભાઈને વિનંતી કરીશ કે કાર્યક્રમની દોર આગળ વધારે. ભાઈ શ્રી ભરતભાઈ કાતરિયા. બોલો દ્વારિકાધીશ કી જય. મિત્રો, ખૂબ સમય ઓછો હોવાથી અને ખૂબ વધારે સન્માનનું લિસ્ટ લાંબુ હોવાથી વધારે સમય ન લેતા હળિયા પરિવાર વતી દરેક પધારેલા શ્રોતાજનોને ખૂબ ખૂબ હાર્દિક આમંત્રણ, ખૂબ ખૂબ હાર્દિક અભિનંદન. હળિયા પરિવારને માન આપી અને એમનો પોતાનો સમય કાઢી હાજરી આપી તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે ઘણા બધા મહેમાનો યજમાન પરિવારનું સન્માન કરવા માગે છે, તો સૌપ્રથમ હું દરેક મહેમાનોને વિનંતી કરીશ કે તેઓ યજમાન પરિવારનું સન્માન કરશે. જે મહેમાનોના નામ અહીંથી જાહેરાત કરું તે મહેમાન આવી અને દિનેશભાઈ અને તેમના ચારે ભાઈઓનું અને દિવાળીબાનું જે તે નામ અહીંથી જાહેરાત કરું તે પ્રમાણે પોતપોતાનું સન્માન જેમ બને તેમ ઝડપથી પતાવે અને આપણો સમય બચાવી અને આપણા કાર્યક્રમને આગળ વધારશું. સૌપ્રથમ મનહરભાઈ તથા જીલુભાઈ શાસ્ત્રીજીનું શાલથી સન્માનિત કરશે અને ત્યારબાદ સબી અને શાલથી તેઓ સન્માન કરવા માગે છે. દિવાળીબાનું સન્માન કરશે લાભુબેન તથા ગંગાબેન. દિનેશભાઈનું સન્માન કરશે ઘુસાભાઈ લાખાભાઈ. હરેશભાઈનું સન્માન કરશે મનહરભાઈ મોહનભાઈ. જે શ્રોતાજનોના નામ અહીંથી બોલાય તે જેમ બને તેમ ઝડપથી આવે, જેથી કરીને આપણો સમય ન બગડે. રમેશભાઈનું સન્માન કરશે જીલુભાઈ ઘુસાભાઈ. ગોવિંદભાઈનું સન્માન કરશે ચેતનભાઈ ઘુસાભાઈ. ત્યાર પછી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. દરેક સન્માનિત વ્યક્તિને ખૂબ ખૂબ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવો. ત્યાર પછી હીરાકંઠીથી સન્માનિત કરશે સમજુબેનનું સન્માન કરશે ગીતાબેન મનહરભાઈ. રસીલાબેનનું સન્માન કરશે જનુબેન જીલુભાઈ. દક્ષાબેનનું સન્માન કરશે શોભનાબેન ચેતનભાઈ. સંગીતાબેનનું સન્માન કરશે આરતીબેન
અને આરતીબેન, રમાબેનનું સન્માન કરશે લાભુબેન તથા ગંગાબેન. જે વ્યક્તિના નામ અહીંથી બોલું તે જેમ બને તેમ ઝડપથી સ્ટેજ પર આવે. જે કોઈ ભાઈઓના નામ અહીંથી જાહેરાત થઈ ગયા હોય તે તેમની સન્માનની વિધિ શરૂ રાખે. જે તે સન્માન કરવાનું હોય. ત્યારબાદ મનહરભાઈ મોહનભાઈ તથા જીલુભાઈ ગુસાભાઈ તથા ચેતનભાઈ ગુપ્તદાન કરશે બેનો દીકરીઓને. એમનો દિનેશભાઈનો આ એકદમ નજીક પરિવાર. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આ પરિવારને કે સૂત્રે મણિનામ હતી. જેમ પારાઓ એક દોરામાં બંધાયેલા હોય અને એક માળા તૈયાર થાય તે રીતે આ પરિવાર એક તાતણે બંધાયેલો છે અને એક માળા સ્વરૂપે આજે આ ભગીરથ કાર્ય કરી રહ્યો છે. તેવા પ્રસંગે તેમના કુટુંબીજનો અને દરેક જ્ઞાતિબંધુઓ તેમજ સમગ્ર લાસા ગામના તરવરતા યુવાનો 7 દિવસથી સતત સેવા કરી રહ્યા છે. તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થોડી ઝડપ રાખશો બહેનો. મનહરભાઈ મોહનભાઈ, જીલુભાઈ ગુસાભાઈ, ચેતનભાઈ ત્રણેય ભાઈઓને વિનંતી કરું કે તેઓ નીચે આવી જાય સ્ટેજની આગળ. તેઓ ગુપ્તદાન કરે છે બહેનો દીકરીઓને. મંગુબેન ઝેરામભાઈ બલદાણિયા ડાંગાવદર, કાંતુબેન બેચરભાઈ પરડવા લાસા, ભારતીબેન ભૂપતભાઈ કાતરિયા નવાગામ, રંજનબેન જીતુભાઈ વાણિયા નવાગામ, જયાબેન રમેશભાઈ જાળોંદ્રા નવાગામ, જાગુબેન હિંમતભાઈ કાતરિયા નવાગામ, ગીતાબેન દિનેશભાઈ કાતરિયા ધાવડિયા, નીતાબેન મહેશભાઈ બલદાણિયા કાતર. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ત્રણેય ભાઈઓને તથા રસીલાબેન કુલદીપભાઈ બલદાણિયા, સોનલબેન રાઘવભાઈ બલદાણિયા, ગુરુમૈયા એમનું સન્માન કરશે. જે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે ઉર્જામૈયા બાર પટોળીથી પધારેલા છે. રસીલાબેન કુલદીપભાઈ તથા સોનલબેન રાઘવભાઈ બલદાણિયા. તેમજ ગુરુમૈયાનું સાલથી સન્માન કરશે મંજુલાબેન દેસુરભાઈ અડિયા. તે પણ ફટાફટ આવી જાય. ત્યાર પછી ધન્નાભાઈ સોંડાભાઈ અડિયાનું સન્માન કરશે હિંમતભાઈ રૈયાભાઈ અડિયા કાતરિયા. દુદાભાઈ અરજણભાઈ હડિયાનું સન્માન કરશે હિંમતભાઈ રૈયાભાઈ. હરેશભાઈ બસુભાઈનું સન્માન કરશે હિંમતભાઈ રૈયાભાઈ. લાભુબેન બસુભાઈનું સન્માન કરશે હેમીબેન રૈયાભાઈ. મધુબેન દુદાભાઈનું સન્માન કરશે હેમીબેન રૈયાભાઈ. ગંગાબેન ધનજીભાઈનું સન્માન કરશે હેમીબેન રૈયાભાઈ. અને શાસ્ત્રીજીનું સન્માન કરવા માગે છે હિંમતભાઈ રૈયાભાઈ કાતરિયા. જે વ્યક્તિના નામ અહીંથી જાહેરાત કરું તે જેમ બને તેમ ઝડપથી સ્ટેજ પર આવી અને તેમની સન્માનની વિધિ પતાવે. હાલો. જે વ્યક્તિએ પોતાના સન્માન કરવા માટેના નામ ગેટ પર કાઉન્ટર પર લખાવેલા હોય તે વ્યક્તિ અહીં હાજર રહે. થોડી વાર માટે ક્યાંય જાય નહીં. અને યજમાન પરિવાર પણ દરેક શ્રોતાજનોનું સન્માન કરવા માગે છે. તો દરેક શ્રોતાજનોને પણ નમ્ર વિનંતી કે તેઓ પણ પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખે. ત્યાર પછી
દિવાળીબાનું સન્માન કરવા માંગે છે હેમીબેન રૈયાભાઈ કાતરિયા. લાભુબેન મોહનભાઈનું સન્માન કરે છે હેમીબેન રૈયાભાઈ કાતરિયા. મધુભાઈ વેલાભાઈનું સન્માન કરશે હિંમતભાઈ રૈયાભાઈ. બાબુભાઈ વેલાભાઈનું સન્માન પણ કરશે હિંમતભાઈ. ભગવાનભાઈ વેલાભાઈનું સન્માન કરશે હિંમતભાઈ. મનોજભાઈ મોહનભાઈનું સન્માન કરશે હિંમતભાઈ. દિનેશભાઈ પોપટભાઈ, હરેશભાઈ પોપટભાઈ, રમેશભાઈ પોપટભાઈ, ગોવિંદભાઈ પોપટભાઈ, ગુસ્સાભાઈ લાખાભાઈ, જીતુભાઈ ગુસ્સાભાઈ અને ચેતનભાઈ ગુસ્સાભાઈ, આ દરેક ભાઈઓના સન્માન કરશે હિંમતભાઈ રૈયાભાઈ કાતરિયા. દરેક ભાઈઓને સાલથી સન્માનિત કરશે. હિંમતભાઈને વિનંતી કરીશ કે જેમ બને તેમ ઝડપથી આવે અને તેમની સન્માનની વિધિ ઝડપથી પતાવે. ગીતાબેન મનોજભાઈ અડિયાનું સન્માન કરશે જાગૃતિબેન હિંમતભાઈ સાલથી. હિંમતભાઈ રૈયાભાઈ કાતરિયા એક સબી પ્રતિમા કૃષ્ણ ભગવાનની લાસા આહિર સમાજ જ્ઞાતિની વાડીમાં ભેટ આપે છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. અને ગઈકાલે જે આપણે કૃષ્ણ જન્મ ઉત્સવ ઉજવો તે કૃષ્ણ જન્મના નિમિત્તે એ ભેટ આપે છે. ત્યાર પછી ભાનુદાદા જોશીને વિનંતી કરીશ તે તૈયાર રહી. શાસ્ત્રીજીનું સન્માન કરવા માંગે છે ભાનુદાદા જોશી, તો તેઓ પણ આવી જાય અને શાસ્ત્રીજીનું સન્માન કરશે ભાનુદાદા જોશી, જે આપણા વિસ્તારના નિવૃત્ત શિક્ષક. ઘણા બધા બાળકો કે અત્યારના યુવાનો ભાનુ સાહેબની આગળ ભણી અને કંઈ ને કંઈ પ્રગતિના પંથે છે, તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ભાનુદાદાને. દિવાળીબાનું સન્માન કરશે અરુણાબેન જોશી, ઈલાબેન જોશી, કુંદનબેન જોશી અને માયાબેન જોશી. ઘુસાભાઈ લાખાભાઈનું સન્માન કરશે બટુકદાદા જોશી. દિનેશભાઈ પોપટભાઈનું સન્માન કરશે અરવિંદ દાદા. હરેશભાઈનું સન્માન કરશે ભાવેશભાઈ. રમેશભાઈનું સન્માન કરશે પંકજભાઈ. ગોવિંદભાઈનું સન્માન કરશે નિલેશભાઈ. અને દિવાળીબાને મામેરા પેટે 501 રૂપિયા ભાનુદાદા, 501 રૂપિયા બટુકદાદા, 501 રૂપિયા અરવિંદ દાદા તરફથી આવે છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. દરેક સન્માનને શ્રોતાજનો આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીશું. સોરી, એક સબી જે લાસા ગામ આહિર સમાજ જ્ઞાતિની વાડીમાં ભેટ આપે છે હિંમતભાઈ રૈયાભાઈ કાતરિયા, તે તેમની દીકરી ગોપી એમનો આજે બર્થડે છે તે નિમિત્તે આપે છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હેપી બર્થડે ટુ ગોપી. ત્યાર પછી ઘુસાભાઈ રાજાભાઈ બલદાણિયા, હરેશભાઈ બચુભાઈ હડિયા તથા ભગવાનભાઈ ભીમભાઈ હડિયાનું સન્માન કરશે. સંપાબેન ઘુસાભાઈ બલદાણિયા, લાભુબેન બસુભાઈ હડિયાનું સન્માન કરશે. અને લાભુબેન ભગવાનભાઈ હડિયાનું પણ તેઓ સન્માન કરશે. સંપાબેન ઘુસાભાઈ બલદાણિયા. હાલો. દિનેશભાઈ ઘુસાભાઈ બલદાણિયા, દિનેશભાઈ પોપટભાઈ હડિયાનું સન્માન કરશે. લાખાભાઈ દેવાજભાઈ બલદાણિયા,
દિનેશભાઈ પોપટભાઈ અડિયા, સુખાભાઈ કાનાભાઈ અડિયા, હસમુખભાઈ કાનાભાઈ અડિયા અને જયસુખભાઈ કાનાભાઈ અડિયાનું સાલથી સન્માન કરશે. જે લોકો સન્માનની વિધિમાં જોડાય છે તે ભાગવતજીના દાદાના વરદ હસ્તે પણ આશીર્વાદ લેતા જાય. લીલીબેન લાખાભાઈ બલદાણિયા સ્વાગત કરે છે હંસાબેન સુખાભાઈ અડિયાનું. આશાબેન હસમુખભાઈ અડિયા અને સગુણાબેન જયસુખભાઈ અડિયાને સન્માનિત કરે છે લીલીબેન લાખાભાઈ બલદાણિયા. ભીખુભાઈ વાણિયા રમેશભાઈ પોપટભાઈનું સન્માન કરવા માંગે છે. ભીખુભાઈ વાણિયા તેઓ પણ આવી જાય. ભીખુભાઈ નાનુભાઈ વાણિયા. બાબુભાઈ લાખાભાઈ બલદાણિયા જીલુભાઈ ગોસાભાઈ અડિયાનું સન્માન કરશે. વિલાસબેન બાબુભાઈ બલદાણિયા જનુબેન જીલુભાઈ અડિયાને સાલથી સન્માનિત કરશે. કનુભાઈ રાજાભાઈ બલદાણિયા બાબુભાઈ પૂનાભાઈ અડિયા, ભગવાનભાઈ ભગવાનભાઈ ભીમભાઈ, ભાવેશભાઈ રૈયાભાઈ, ભોળાભાઈ રૈયાભાઈ, વિપુલભાઈ દુલ્લાભાઈ, દિનેશભાઈ પોપટભાઈ એમનું સન્માન કરે છે કનુભાઈ રાજાભાઈ બલદાણિયા. લીલીબેન કનુભાઈ બલદાણિયા તેઓ સન્માન કરશે શારદાબેન બાબુભાઈ, લાભુબેન ભગવાનભાઈ, રેખાબેન ભોળાભાઈ અને જયાબેન દુલ્લાભાઈનું. મેપા બાપાનો પરિવાર સન્માન કરશે બેસરભાઈ મેપાભાઈ અડિયા, દિનેશભાઈ પોપટભાઈનું સન્માન કરશે. બાઘાભાઈ મેપાભાઈ અડિયા દિનેશભાઈ પોપટભાઈનું સન્માન કરશે. દયાબેન બાઘાભાઈ અડિયા દિવાળીબાનું સન્માન કરશે. આદા બાપાનો પરિવાર દાનાભાઈ આદાભાઈ અડિયા દિનેશભાઈનું સન્માન કરશે. મિત્રો સન્માન કરવા વાળા મિત્રો થોડી ઝડપ રાખશો. બસ એવું કરો. આપણે કાર્યક્રમમાં થોડા સહભાગી થઈ દરેક મહેમાન ભાઈઓને નમ્ર વિનંતી કે તેઓ પોતાનું સ્થાન ન છોડે. કોઈ પણ મહેમાન પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખે. દરેક મહેમાનોનું સન્માન વિધિ હજુ બાકી છે. સ્વયંસેવકોને નમ્ર વિનંતી કે કોઈ મહેમાનને ઊભા ન થવા દે. હાદા બાપાનો પરિવાર સન્માન કરે છે. દાનાભાઈ હાદાભાઈ દિનેશભાઈનું સન્માન કરશે. વેલાભાઈ હાદાભાઈ હરેશભાઈનું સન્માન કરશે. ધીરુભાઈ હાદાભાઈ રમેશભાઈનું સન્માન કરશે. સુખાભાઈ હાદાભાઈ ગોવિંદભાઈનું સન્માન કરશે. સામતભાઈ હાદાભાઈ દીપકદાદા શાસ્ત્રીનું સન્માન કરશે. કાળુભાઈ ઝીણાભાઈ બલદાણિયા વેકરિયાવાળા બાબુભાઈ નાનજીભાઈ હડિયા અને હરેશભાઈ બસુભાઈ હડિયાનું સન્માન કરશે. શાંતુબેન કાળુભાઈ બલદાણિયા વેકરિયા તેઓ દિવાળીબાનું સન્માન કરશે. તો દિવાળીબાને પણ હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ પણ અહીંયા સ્ટેજની આગળ આવી જાય.
હાલો. ત્યાર પછી ભોળાભાઈ દુદાભાઈ વાગમશી ભગવાનભાઈ તથા નિકુલભાઈનું સન્માન કરશે. ભગવાનભાઈ તથા નિકુલભાઈ ત્રણેય ભાઈઓ સન્માન કરશે. દિનેશભાઈ, હરેશભાઈ, રમેશભાઈ અને ગોવિંદભાઈ ચારેય ભાઈઓનું. અંબાબેન ભોળાભાઈ વાગમશી દિવાળીબાને અને સમજુબેન અડિયાને સંગીતાબેનને સન્માનિત કરશે. ધનજીભાઈ બસુભાઈ કાતરિયા દિનેશભાઈ પોપટભાઈ અને મનહરભાઈ મોહનભાઈને સન્માનિત કરશે. વશરામભાઈ જાદવભાઈ હડિયા લાસા દીપકદાદા શાસ્ત્રીજીનું સન્માન કરશે. ગંગાબેન વશરામભાઈ હડિયા દિવાળીબાનું સન્માન કરશે. બાબુભાઈ વશરામભાઈ હડિયા દિનેશભાઈ પોપટભાઈનું સન્માન કરશે. બાબુભાઈ પૂનાભાઈ હડિયા લાસા હરેશભાઈનું સન્માન કરશે. કાળુભાઈ ઝીણાભાઈ બલદાણિયા વેકરિયા દિનેશભાઈ પોપટભાઈ, બાબુભાઈ નાનજીભાઈ અને હરેશભાઈ બસુભાઈનું સન્માન કરશે. માધાભાઈ ભીમભાઈ હડિયા દિનેશભાઈ પોપટભાઈનું સન્માન કરશે. રાજીબેન માધાભાઈ હડિયા દિવાળીબાનું સન્માન કરશે. વલ્લભભાઈ ભીમભાઈ હડિયા દિનેશભાઈ પોપટભાઈનું સન્માન કરશે. જીવતબેન વલ્લભભાઈ દિવાળીબાનું સન્માન કરશે. જે વ્યક્તિના નામ અહીંથી જાહેરાત થાય તે પોતાનું સન્માન જે રીતે જેમ બને તેમ જલ્દી પતાવે. ધીરુભાઈ ભીમભાઈ હડિયા દિનેશભાઈ પોપટભાઈનું સન્માન કરશે. હંસાબેન ધીરુભાઈ હડિયા દિવાળીબાનું સન્માન કરશે. ભગવાનભાઈ ભીમભાઈ હડિયા દિનેશભાઈ પોપટભાઈનું સન્માન કરશે. લાભુબેન ભગવાનભાઈ હડિયા દિવાળીબાનું સન્માન કરશે. બાબુભાઈ નારાયણભાઈ બાંભણિયા ડાંગાવદર દિનેશભાઈનું સન્માન કરશે. ભારતીબેન બાબુભાઈ હડિયા દિવાળીબાનું સન્માન કરશે. હાલો. એક વચ્ચે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત જે સાધુ સંતો પધારેલા છે આપણા ભગીરથ કાર્યની અંદર પોતાનો સમય આપી અને આપણને આશીર્વાદ આપવા માટે પધારેલા સાધુ સંતોનું પણ આપણે સન્માન તો ન કહેવાય પણ એમના આશીર્વાદ લેવા માટે એમને હું સ્ટેજ પર બોલાવું છું. તો સૌપ્રથમ વિનંતી કરીશ ઉર્જા મૈયા બાર પટોળીવાળા કે તેઓ યજમાન પરિવારને આશીર્વાદ આપે. ઉર્જા મૈયા બાર પટોળીવાળા. ત્યાર પછી હરિદાસ બાપુ પિંગલવીર હનુમાન મંદિર ખાંભા તેમને વિનંતી કરીશ તેઓ પણ સ્ટેજ પર આવે. તેમનું સન્માન યજમાન પરિવાર કરશે. ત્યાર પછી કલ્યાણદાસ બાપુ તેઓ પણ સ્ટેજ પર આવે. યજમાન પરિવાર તેમનું સન્માન કરશે. યજમાન પરિવારને આશીર્વાદ આપે. ગોહાભાઈ સવજીભાઈ ગોંડલિયા ઉમરિયા રામાપીર મંદિર તેઓ પણ સ્ટેજ પર આવે. નાથારામ કરશનદાસ ગોંડલિયા નાની ધારી તેઓ પણ સ્ટેજ પર આવે. દિનેશભાઈ યજમાન પરિવાર ગુરુમૈયાને પણ સાલથી સન્માનિત કરશે. ખૂબ ખૂબ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવશો. યજમાન પરિવાર ગુરુમૈયાને અને દરેક સાધુ સંતોને પણ સાલથી સન્માનિત કરશે. ચંદુ દાદા બ્રાહ્મણ તે પણ સ્ટેજ પર આવી જાય. દરેક સાધુ સંતોનું સન્માન થઈ રહ્યું હોય અને મિત્રો આપણે શાંતિથી બેસીએ સારું ન કહેવાય. માટે દરેક મિત્રો તાળીઓના ગડગડાટ શરૂ રાખે.
હરિદાસ બાપુ પિંગલવીર હનુમાન મંદિર ખાંભાનું સન્માન કરશે યજમાન પરિવાર. ત્યાર પછી ધનજીભાઈ લક્ષ્મણભાઈ બલદાણિયા ડાંગાવદર તેઓ સાલથી સન્માનિત કરશે. દિનેશભાઈ પોપટભાઈ અડિયા, કાનાભાઈ રામભાઈ અડિયા, વિપુલભાઈ દુલાભાઈ અડિયા અને મધુભાઈ રામભાઈ અડિયાને તેઓ ઝડપથી આવી જાય. કિશોરભાઈ લાખાભાઈ બલદાણિયા વેકરિયા તેઓ સાલથી સન્માનિત કરશે. દિનેશભાઈ પોપટભાઈ, કાનાભાઈ રામભાઈ, વિપુલભાઈ દુલાભાઈ અને મધુભાઈ રામભાઈને. જગ્ગાભાઈ વાલાભાઈ વરિયા ધાવડિયા તેઓ દિનેશભાઈ પોપટભાઈને સાલથી સન્માનિત કરશે. ભીખાભાઈ નાનજીભાઈ ઘોઘારી દિનેશભાઈને સાલથી સન્માનિત કરશે. પ્રવીણભાઈ રાજાભાઈ બલદાણિયા ધાવડિયા દિનેશભાઈને સાલથી સન્માનિત કરશે. દુલાભાઈ નાનુભાઈ મોર સુરત તેઓ શાસ્ત્રીજીને અને દિનેશભાઈ પોપટભાઈને સાલથી સન્માનિત કરશે. રામજીભાઈ ગોવિંદભાઈ વાગમશી લુવારા દિનેશભાઈને સાલથી સન્માનિત કરશે. કન્નુભાઈ રામભાઈ બલદાણિયા લુવારા દિનેશભાઈ પોપટભાઈને સાલથી સન્માનિત કરશે. ઘુસાભાઈ લાખાભાઈ અડિયા દિનેશભાઈને સાલથી સન્માનિત કરશે. સમજુબેન ભનુભાઈ બલદાણિયા દિવાળીબાને સાલથી સન્માનિત કરશે. લાભુબેન મોહનભાઈ અડિયાને પણ સાલથી સન્માનિત કરશે. બેસરભાઈ નારણભાઈ બાંભણિયા દીપક દાદા શાસ્ત્રીને સાલથી સન્માનિત કરશે અને યજમાન દિનેશભાઈ પોપટભાઈને પણ સાલથી સન્માનિત કરશે. ગોબરભાઈ જીવાભાઈ જાળોંદ્રા ગાંડલા દિનેશભાઈને સાલથી સન્માનિત કરશે. જસુભાઈ લાખાભાઈ મોર હરેશભાઈને સાલથી સન્માનિત કરશે. કિશોરભાઈ જીણુભાઈ વાણિયા રમેશભાઈ પોપટભાઈ અડિયાને સાલથી સન્માનિત કરશે. મોહનભાઈ દુદાભાઈ વાણિયા રાજુલા રમેશભાઈને સાલથી સન્માનિત કરશે. બાબુભાઈ લાખાભાઈ જાળોંદ્રા દિનેશભાઈને સાલથી સન્માનિત કરશે. બાબુભાઈ નાનજીભાઈ અડિયા બાબુભાઈ નાનજીભાઈ અડિયા તે પણ બાબુભાઈ લાખાભાઈ જાળોંદ્રા સન્માનિત કરશે. દિનેશભાઈ પોપટભાઈ અડિયા અને બાબુભાઈ નાનજીભાઈ અડિયાને. રાણીબેન જાદવભાઈ ડોલર સન્માનિત કરશે દિવાળીબાને. વશુભાઈ દેવાજભાઈ જાળોંદ્રા આગરિયા તેઓ દિનેશભાઈ પોપટભાઈ અડિયાને સાલથી સન્માનિત કરશે. મંગુબેન વશુભાઈ જાળોંદ્રા સમજુબેન દિનેશભાઈને સાલથી સન્માનિત કરશે. વીરાભાઈ મુળુભાઈ જાળોંદ્રા આગરિયા રમેશભાઈ પોપટભાઈને સાલથી સન્માનિત કરશે. જયાબેન વીરાભાઈ જાળોંદ્રા દેવકુબેન રમેશભાઈ અડિયાને સાલથી સન્માનિત કરશે. દુદાભાઈ દેવાજભાઈ જાળોંદ્રા દિનેશભાઈ પોપટભાઈ અડિયાને સાલથી સન્માનિત કરશે. મુક્તાબેન દુદાભાઈ જાળોંદ્રા આગરિયા સમજુબેન પોપટભાઈ સમજુબેન દિનેશભાઈ અડિયાને સાલથી સન્માનિત કરશે. પાસાભાઈ નાથાભાઈ બલદાણિયા તથા સુખાભાઈ વેકરિયાવાળા ઘુસાભાઈ લાખાભાઈને દિનેશભાઈ પોપટભાઈ મધુભાઈ વેલાભાઈ મનહરભાઈ મોહનભાઈ હરેશભાઈ પોપટભાઈ રમેશભાઈ પોપટભાઈ ગોવિંદભાઈ પોપટભાઈ અને ભગવાનભાઈ ભીમભાઈને સાલથી સન્માનિત કરશે. એક જાહેરાત છે. આપણી વચ્ચે પધારેલા ગુરુમૈયા ઉર્જાનંદજી તેઓ દરેક શ્રોતાજનોને એક આમંત્રણ પાઠવે છે.
18/5/2019 વૈશાખ સુદ પૂનમ એમના બાર પટોળી આશ્રમે 51 કુંડી મારુતિ યજ્ઞનો રાખેલો છે. તો દરેક શ્રોતાજનોને તેઓ આમંત્રણ પાઠવે છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ત્યાર પછી યજમાન પરિવાર મહેમાનોનું સન્માન કરવા માગે છે. તો જે મહેમાનોના નામ અહીંથી હું જાહેરાત કરું તે મહેમાનોને સ્ટેજ પર આવી અને તેમનું સન્માન સ્વીકારે. ગઈકાલે એક નામ જાહેરાત કર્યું હતું મેં કે આપણા ભારત દેશની નારી શક્તિ અને એના કરતાં વધારે આપણા આહિર સમાજનું ગૌરવ એવા નારી શક્તિ ઇન્દુબેન બાબુભાઈ હડિયા, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ખાંભા, એમને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવે અને સમજુબેન એમનું સન્માન કરશે સાલથી. ઇન્દુબેન બાબુભાઈ હડિયા. ત્યાર પછી હું વિનંતી કરીશ વલ્લભભાઈ અરજણભાઈ બલદાણિયા, જેઓ આપણા વડીલ અને નિવૃત્ત મિલિટરીમાં હતા, મિલિટરીના નિવૃત્ત અધિકારી છે. તો તેમને ખૂબ ખૂબ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ મિત્રો કે લાસા ગામ ખરેખર કાલે પણ એક મિલિટરીવાળા ભાઈનું આપણે સન્માન કરેલું અને આજે નિવૃત્ત મિલિટરી વલ્લભભાઈ અરજણભાઈ બલદાણિયા તેમનું પણ ખૂબ ખૂબ તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આપણે એનું સન્માન કરીએ. અને મિત્રો ખાલી વલ્લભભાઈએ મિલિટરીમાં કામ કર્યું એટલું જ નથી, પણ નિવૃત્તિના માત્ર 6 દિવસ જ બાકી હતા. તમે બધાએ પેપરમાં કદાચ વાંચ્યું હશે કે નિવૃત્તિના માત્ર 6 જ દિવસ બાકી હતા. એ વખતે પાકિસ્તાનના 45 જવાનોને ખતમ કર્યા હતા. તે વલ્લભભાઈને આપણે ખૂબ ખૂબ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીશું. અને સાથે સાથે તેમના પિતા અરજણભાઈ પણ બીજા વિશ્વ વિક્રમ યુદ્ધ દરમિયાન જાપાન, ઈરાન, ઈરાક, બગદાદ અને હોંગકોંગમાં દુશ્મનોનો દાંત ખાટા કરી અને પાછા ઇન્ડિયા પરત ફર્યા હતા. તે અરજણ દાદાને પણ આપણે ભાવથી શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને આજે એને યાદ કરીએ. અને લાસા ગામના મધુભાઈ જાદવભાઈ ડોલર પણ વલ્લભભાઈનું સન્માન કરવા માંગે છે. તો તેઓ પણ ફટાફટ સ્ટેજ પર આવી જાય. ત્યાર પછી લાસા ગામના યુવાન એવા મેહુલભાઈ રત્નાભાઈ બલદાણિયા કે જે ટૂંક સમયમાં ઘણી બધી પ્રગતિ કરી અને પ્રગતિના શિખરો સર કરવા જઈ રહ્યા છે તેવા ન્યૂ નવરંગ સ્કૂલ સુરત વિવેકાનંદ સોસાયટી, તેમનું સન્માન યજમાન પરિવાર કરશે. તો મેહુલભાઈને વિનંતી કરીશ. ખરેખર લાસા ગામનું અને બલદાણિયા પરિવારનું ગૌરવ તરવરિયા યુવાન એવા મેહુલભાઈ રત્નાભાઈ બલદાણિયા, તેમને ખૂબ ખૂબ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવશું. અને આપણને છેલ્લા 5-6 દિવસથી તેમનો લાભ ઘણો મળે છે. ઘણું બધું એન્કરિંગમાં એ ખૂબ કુશળ એવા એન્કરિંગ છે. તો મેહુલભાઈને ખૂબ ખૂબ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીશું. ત્યાર પછી સન્માન માટે હું વિનંતી કરીશ બાબુભાઈ નારણભાઈ બાંભણિયા ડાંગાવદર, તેમનું સાલથી સન્માન કરશે દિનેશભાઈ અને તેમના 3 ભાઈઓ. પૂનાભાઈ કરશનભાઈ બાંભણિયા આગરિયા, હિંમતભાઈ રવજીભાઈ કાતરિયા વિજપડી. જે ભાઈઓના નામ અહીંથી બોલું તે ભાઈઓ સ્ટેજ પર આવે. યજમાન પરિવાર તેમનું સન્માન કરવા માંગે છે. બાબુભાઈ નારણભાઈ બાંભણિયા ડાંગાવદર, પૂનાભાઈ કરશનભાઈ બાંભણિયા આગરિયા, હિંમતભાઈ રવજીભાઈ કાતરિયા વિજપડી
દુલાભાઈ નાનુભાઈ મોર નવાગામ, રમેશભાઈ રાઘવભાઈ વાગમશી અમદાવાદ, નાથાભાઈ કરશનભાઈ ગુજર વિજપડી, મહેશભાઈ ધીરુભાઈ ચૌહાણ બેડિયા, ભાઈલાલભાઈ બાબુભાઈ વાગમશી ગાંડલા, ધીરુભાઈ ઝીણાભાઈ બલદાણિયા અમદાવાદ, હસુભાઈ સાદુલભાઈ બલદાણિયા અમદાવાદ, રામભાઈ નાનુભાઈ મોર નવાગામ, મથુરભાઈ મોહનભાઈ વાગમશી ચીખલી, દેવેન્દ્રભાઈ સુખાભાઈ અડિયા દોલતી, વલ્લભભાઈ રાણાભાઈ ડોલર નવાગામ, વાલાભાઈ ઉકાભાઈ ડોલર કાતર, લાલજીભાઈ ભાણાભાઈ કાતરિયા ખોડિયાણા, શામળાભાઈ વિશ્રામભાઈ મોર નવાગામ, ઝીણાભાઈ વિશ્રામભાઈ મોર નવાગામ, નટુભાઈ શામળાભાઈ બલદાણિયા નવાગામ. હવે પછી કાર્યક્રમનો દોર હું ફરીથી મેહુલભાઈને આપું છું. હવે પછીના જે સન્માન છે તે પૂજ્ય દાદાના વરદ હસ્તે ખેસ પહેરાવી અને સન્માન કરવાના છે. તો સર્વ શ્રોતાગણ અને સન્માનના હકદાર મિત્રોને વિનંતી કે અહીંથી જે નામ બોલવામાં આવે તે ઝડપથી સ્ટેજ ઉપર આવી અને પોતાનું સન્માન સ્વીકારે. તો સૌપ્રથમ હું વિનંતી કરીશ દિલીપભાઈ ગુસાભાઈ કાતરિયા ગામ લાસા, ભોળાભાઈ પીઠાભાઈ હરકટ પીપળવા જે મારા ગુરુજી છે તેમને પણ વિનંતી કરીશ કે તેઓ ઝડપથી આવે સ્ટેજ પર. દેસુરભાઈ રામભાઈ ગરાણિયા ગામ પીપળવા, ભગવાનભાઈ ટપ્પુભાઈ વાઘમસિંહ ગામ ખોડિયાણા, કાળુભાઈ નાથાભાઈ મોર ગામ ખોડિયાણા, નરેશભાઈ ગોબરભાઈ હડિયા ડાંગાવદર. જે નામ લઉં તે તમામે તમામ વડીલશ્રીઓને વિનંતી કે તેઓ ઝડપથી સ્ટેજ પર આવી અને પોતાનું સન્માન સ્વીકારે અને સન્માનનો અવિરત પ્રવાહ વહી રહે છે. મિત્રો, તો જોરદાર તાલીઓથી આ સન્માનને આપણે વધાવશું. પણ ત્યારબાદ શામળાભાઈ ઝીણાભાઈ બલદાણિયા ગામ નવાગામ, ઉકાભાઈ દેવતભાઈ બલદાણિયા ગામ નવાગામ, ભીખાભાઈ દેવતભાઈ બલદાણિયા ગામ નવાગામ, મધુભાઈ રાઘવભાઈ વાણિયા ગામ નવાગામ, વલ્લભભાઈ મોહનભાઈ વાઘમસિંહ ગામ શીખલી, લાખાભાઈ ભીખાભાઈ કાસડ શીખલી, ભીખુભાઈ રામભાઈ નાગેશ્રી કોઠા પીપરિયા, રામજીભાઈ ગોવિંદભાઈ વાઘમસિંહ લુવારા, બાલુભાઈ ભાદાભાઈ કાતરિયા કાતર, કનુભાઈ રામભાઈ બલદાણિયા લુવારા, ગોપાભાઈ કાનાભાઈ ડોલર ડાંગાવદર, ઘનશ્યામભાઈ ઠાકરસિંહભાઈ વઘાસિયા નારિયેળી મોલી, વલ્લભભાઈ દુદાભાઈ કાતરિયા મઢડા, રાઘવભાઈ નાનુભાઈ વાઘમસિંહ, કિશોરભાઈ મોહનભાઈ કાતરિયા આંબરડી, ભૂપતભાઈ ઉકાભાઈ વાણિયા નવાગામ, મોહનભાઈ નાનુભાઈ વાણિયા નવાગામ, મોહનભાઈ રાઘવભાઈ બલદાણિયા નવાગામ. આ તમામે તમામ વડીલશ્રીઓ ઝડપથી સ્ટેજ પર આવી અને પોતાનું સન્માન સ્વીકારે. ત્યારબાદ લાખાભાઈ જાદવભાઈ ડોલર, બાલાભાઈ લાખાભાઈ કવાડ શીખલી, ભોળાભાઈ નાનુભાઈ ડોલર શીખલી, પ્રવીણભાઈ નાનાભાઈ વાઘમસિંહ ભમર, શંભુભાઈ નારણભાઈ બાંભણિયા ડાંગાવદર, દુદાભાઈ કરશનભાઈ બલદાણિયા ડાંગાવદર, કનુભાઈ જાદવભાઈ પરડવા લાસા, દિનેશભાઈ વેલાભાઈ ડોલર ઘાંડલા, કિશોરભાઈ લાખાભાઈ બલદાણિયા વેકરિયા, શંભુભાઈ ભાયાભાઈ હડિયા બોરડી, વિક્રમભાઈ વેસરભાઈ બાંભણિયા આગરિયા, નિલેશભાઈ ડાયાભાઈ બાંભણિયા આગરિયા, બાબુભાઈ કરશનભાઈ બાંભણિયા આગરિયા, ભીખુભાઈ નાનુભાઈ વાણિયા ઘાંડલા, દલસુખભાઈ બસુભાઈ વાઘમસિંહ, વલ્લભભાઈ કપૂરભાઈ ઘાંડલા, લક્ષ્મણભાઈ રાજાભાઈ હડિયા નાના બારમણ, ધનજીભાઈ બસુભાઈ કાતરિયા વિજપડી, વિક્રમભાઈ ગોપાલભાઈ બલદાણિયા ડાંગાવદર, દિનેશભાઈ ખોડાભાઈ બાંભણિયા આંબરડી, મેહુલભાઈ કાળુભાઈ ધાવડિયા, મિલનભાઈ ભીમજીભાઈ બાંભણિયા ધાવડિયા, સુખલાલભાઈ કાળુભાઈ બાંભણિયા ધાવડિયા, વલ્લભભાઈ ધનાભાઈ વાઘમસિંહ શીખલી, હરેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ મોર ગોપાલગ્રામ, મધુભાઈ બસુભાઈ લાસા, રમેશભાઈ પૂનાભાઈ પરડવા, દિનેશભાઈ ગુસાભાઈ બલદાણિયા, બાબુભાઈ લાખાભાઈ બલદાણિયા લાસા, કાળુભાઈ નાનજીભાઈ મોર લાસા, વસ્તાભાઈ લખમણભાઈ હડિયા વેકરિયા, મધુભાઈ હીરાભાઈ વાણિયા ઘાંડલા, અશોકભાઈ આતુભાઈ કલસરિયા ઘાંડલા, સુરેશભાઈ કનુભાઈ વાણિયા ઘાંડલા, કાળુભાઈ રત્નાભાઈ બલદાણિયા દાદર,
ભીખાભાઈ નાનજીભાઈ ઘોઘારી ધાવડિયા, જગાભાઈ વાલાભાઈ વરિયા ધાવડિયા, બટુકભાઈ રાઘવભાઈ વરિયા તાતણિયા, પ્રવીણભાઈ રાજાભાઈ બલદાણિયા ધાવડિયા, ભરતભાઈ મેપાભાઈ વાઘમસિંહ ગાંડલા, ખીમાભાઈ દાનાભાઈ બલદાણિયા ડાંગાવદર, સુભાષભાઈ લક્ષ્મણભાઈ મોર ગોપાલગ્રામ, વલ્લભભાઈ સામતભાઈ વાઘમસિંહ ખોડિયાણા, મહેશભાઈ રમેશભાઈ હડિયા લાસા, ભનાભાઈ લખમણભાઈ જામોંદ્રા આમરિયા, મોહનભાઈ લક્ષ્મણભાઈ જામોંદ્રા આગરિયા, દેવસીભાઈ વાલાભાઈ જામોંદ્રા ધાવડિયા, મનુભાઈ રાઘવભાઈ જારોંદ્રા નવાગામ, ધરમસિંહભાઈ વાલજીભાઈ વરિયા ખાંભા, અમરીશભાઈ પ્રેમજીભાઈ વરિયા ખાંભા, અમરસિંહભાઈ બાલુભાઈ રાઘવભાઈ ગોંડલિયા ઉમરિયા, પ્રફુલભાઈ દાનાભાઈ મોર ધારી. આ તમામ વડીલશ્રીઓને વિનંતી કે તેઓ ઝડપથી સ્ટેજ પર આવી અને પોતાનું સન્માન સ્વીકારે. शिक्षक कभी साधारण नहीं होता वल्लभ सर, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं. एवा भूतपूर्व लासा गामना शिक्षकश्रीओ અને મારા ગુરુજનો એવા વલ્લભભાઈ જીકાદરા અને હરેશભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ ટાપણિયાને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવે અને પૂજ્ય દાદાના વરદ હસ્તે ખેસ પહેરી અને પોતાનું સન્માન સ્વીકારે અને જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ. મિત્રો, આજે અમે ઘણા બધા મારી સાથે ભણનારા નવયુવકો સારી એવી ફિલ્ડ ઉપર છે, એ સારી એવી ફિલ્ડ ઉપર લાવનાર આ વલ્લભ સર છે, તો વલ્લભ સરને જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ. મિત્રો, ધોકાધાર અમને ગાડી લઈને તેડવા આવતા વલ્લભ સર, મને યાદ છે સારી રીતે. ત્યારબાદ જે મિત્રોના નામ લઉં તેઓ ઝડપથી સ્ટેજ પર આવી અને પોતાનું સન્માન સ્વીકારે. સુરેશભાઈ રામભાઈ મોર ખોડિયાણા, બાબુભાઈ ભીમાભાઈ વાણિયા ઘાંડલા, દાનાભાઈ પાસાભાઈ કાતરિયા લાસા, ભાવેશભાઈ વલ્લભભાઈ બલદાણિયા કાતર, વાઘજીભાઈ રાણાભાઈ પરડવા લાસા, હિતેશભાઈ પૂનાભાઈ કાતરિયા ભમર, રાઘવભાઈ બાગાભાઈ બલદાણિયા રાજુલા, મધુભાઈ સામતભાઈ પરડવા વિજપડી, પ્રકાશભાઈ જાદવભાઈ પરડવા ચીખલી, જયંતિભાઈ ગોબરભાઈ હડિયા ડાંગાવદર, અનિલભાઈ મોહનભાઈ જામોંદ્રા આગરિયા, ખીમાભાઈ કાનાભાઈ બલદાણિયા ડાંગાવદર, દેવદભાઈ બેસરભાઈ કાસિયા ઘાંડલા, નરેશભાઈ રાજાભાઈ બલદાણિયા ડાંગાવદર. ખેસ પહેરાવીને દાદાના વરદ હસ્તે સન્માન સ્વીકારે તમામ યુવાન મિત્રો. જસુભાઈ લાખાભાઈ મોર ઘાંડલા, વેલજીભાઈ દેવદભાઈ ડોલર ચીખલી, ગોબરભાઈ જીવાભાઈ જારોંદ્રા ઘાંડલા, બાબુભાઈ લાખાભાઈ જામોંદ્રા ઘાંડલા, કાળુભાઈ કરસનભાઈ મોર આગરિયા, સુખાભાઈ જીવાભાઈ પરડવા ઘાંડલા, ગોકુળભાઈ કાનાભાઈ હડિયા ઘાંડલા, મોહનભાઈ દુદાભાઈ વાણિયા ઘાંડલા, કિશોરભાઈ ઝીણુભાઈ વાણિયા ઘાંડલા, શામળાભાઈ સોંડાભાઈ બલદાણિયા ધારે, સુખાભાઈ મનુભાઈ વાણિયા નવાગામ, વિક્રમભાઈ બાગાભાઈ વાણિયા નવાગામ, અશોકભાઈ સોંડાભાઈ બલદાણિયા ડાંગાવદર, ભીખુભાઈ દેવદભાઈ પરડવા રાજુલા, વજુભાઈ દેવદભાઈ જારોંદ્રા આગરિયા, વીરાભાઈ મુળુભાઈ જારોંદ્રા આગરિયા, ભીમાભાઈ ગોવિંદભાઈ બલદાણિયા ડાંગાવદર. ગુરુમૈયાની સાથે આવેલ બારપટોળી આશ્રમથી લખણભાઈ કાતરિયા, તેઓ દાદાના વરદ હસ્તે ખેસ પહેરી અને પોતાનું સન્માન સ્વીકારે અને શ્રીમદ ભાગવતના આશીર્વાદ લઈ ભાઈ શ્રી લખણભાઈ કાતરિયા. ત્યારબાદ ખેસ પહેરી અને પોતાનું સન્માન સ્વીકારે એવા ભીમભાઈ ગોવિંદભાઈ બલદાણિયા ડાંગાવદર, બાલુભાઈ દાનાભાઈ બલદાણિયા ડાંગાવદર, રમણભાઈ મેપાભાઈ ઢોલા વેકરિયા, ચંપુભાઈ ટપુભાઈ વાડા નાની ધારે, અશોકભાઈ હીરારામ બલદાણિયા ડાંગાવદર, રણજીતભાઈ બાબુભાઈ હડિયા લાસા, જીતેન્દ્રભાઈ રમેશભાઈ હડિયા લાસા, જસુભાઈ લાખાભાઈ મોર ઘાંડલા, રત્નાભાઈ સોંડાભાઈ બલદાણિયા, ભાદાભાઈ નાનજીભાઈ હડિયા, દેવદભાઈ વાઘાભાઈ બલદાણિયા, દેવદભાઈ ખોડાભાઈ જાડોંદ્રા, વસુભાઈ સોંડાભાઈ બલદાણિયા, સામતભાઈ નાથાભાઈ બલદાણિયા, ભીખાભાઈ જીવાભાઈ કાતરિયા. આ તમામ વડીલશ્રીઓને વિનંતી કે તેઓ સ્ટેજ પર આવી અને પોતાનું સન્માન સ્વીકારે.
ચાલો એક જ શબ્દ હું બોલી લઉં, પછી તમે બોલી નાખો. હું એક શબ્દ બોલી નાખો પછી. અત્રે અહીંથી જે કાંઈ નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા હોય અને એમાં કોઈ કસાશ કે ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો માફ કરજો. भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो भूल समझ कर भूल जाना. भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो भूल समझ कर भूल जाना. भूलना सिर्फ भूल को, भूल से भी हमें मत भूल जाना, हमें मत भूल जाना. તમામે તમામ બહેનોશ્રીઓને વિનંતી, માતાઓને વિનંતી કે અહીંયા સભાખંડની અંદર બેસી ભજન કીર્તન જે કાંઈ કરવું હોય તે કરે, પણ અહીંયા બેસવાનું છે જ્યાં સુધી ભાઈઓ ન જમી લે ત્યાં સુધી. ભજન કીર્તન જ કરવાના છે, વાતું નહીં. કોને બોલાવું છે? બેનો બોલશે યા દિનેશભાઈ ની જ આપશે, બોલી જાઓ. દિનેશભાઈ શાહ ઘરના એક નામ રામા રામા. હા રામા. આ રામા જ છે. 9 છે ને. તમે આગળ વધારો ને. હાલો. અસ્મિતાબેન બલદાણિયા કાતરવાળા અને જાગુબેન બલદાણિયા લાસાવાળા તેઓ પણ આવી જાય. સેમ નામ આપી દો રેડી. અંબાબેન કન્નુભાઈ, ચાલો રેડી. ગંગાબેન રમેશભાઈ ઢોલા વેકરિયા, રેડી. મુક્તિબેન રમેશભાઈ ઢોલા વેકરિયા, બાલીબેન કાળુભાઈ મોર આગરિયા, બાલીબેન કાળુભાઈ મોર આગરિયા, અસ્મિતાબેન ભાવેશભાઈ બલદાણિયા કાતર, અસ્મિતાબેન ભાવેશભાઈ બલદાણિયા કાતર, જાગુબેન વિજયભાઈ બલદાણિયા લાસા, સોરીબેન એક મિસ્ટેક. પ્રસંગ એવો સરસ ભગીરથ છે તો બોલવાનું મન થાય. તો શરૂઆત કરું છું. સખેથી મતવા પ્રસભમ યદુક્તમ, હે કૃષ્ણ હે યાદવ હે સખેતી, વસુદેવ વસુતમ દેવમ કંસ ચાણુરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણમ વંદે જગતગુરુ. આપણા દાદા, આપણો બાપ, જે આપણે એને શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા કહીએ છીએ, એના ચરણોમાં વંદન કરીને થોડુંક મારે તમને કહેવું છે કે આ જે પવિત્ર સુંદર કાર્ય છે એ શા માટે છે? લાસા ગામમાં આ જે કાર્ય છે એ શા માટે છે? શેના થકી છે? તો એ અનુરૂપ કહું છું કે જનની જણ તો ભગત જણ જે કા સંતને કા શૂર, નહીં તો રહેજે વાંજણી મત ગુમાવીશ તારું નૂર. આપણે આ બધું ભજનમાં સાંભળ્યું છે, દિલથી કોઈએ લીધું નથી. અહીંયા સિંગર, કોઈ વક્તા, કોઈ ભટ્ટદાદાના મુખેથી આપણે સાંભળીએ છીએ, પણ એનો મતલબ શું છે એ આપણને ખરી રીતે સમજાય છે ખરો? એના વિશે કહું છું. તો આપણે જશોદાનો પ્રસંગ જોઈએ. આપણે ટીવી જોતા હોઈએ, જશોદાના ખોળામાં જગતનો નાથ ખૂંદતો હોય, કેમ કે એને તો રજવાડું હતું. જગતનો નાથ ખૂંદતો હોય તો આપને હર્ષના અશ્રુ વહી જાય છે કે ઓહો, ધન્ય છે જશોદામાં. બીજી કરુણતાની ઝાંખી કરાવું, જે સીતા માતાની. સીતા માતા વનમાં જાતા હોય
આ મેરેજ પછીનો પ્રસંગ છે સીતા માતાનો, કે રામને છોડીને લક્ષ્મણ સીતા માતાજીને જ્યારે વનમાં મૂકવા જાય છે ત્યારની જો આ સિરિયલનું પાત્ર આપણે જોતા હોય ત્યારે હરેક મહિલાના આંખમાં આંસુ હોય છે કે અરર સતયુગમાં સીતા માતાજીએ કેવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડ્યો છે કે સતી સીતા ધરતીની જે એની જનની ધરતી છે, સતીત્વ છે એના માટે, છતાં એ છોડીને જ્યારે વનમાં જાય છે અને 2 પુત્રને પ્રાપ્ત કરે છે તો પોતે કામ કરે છે, પોતે અન્નને ઉગાવે છે, પોતે લાકડી કાપીને આવે છે, લવકુશનો ઉછેર કરે છે. તો એ આપણે જ્યારે સિરિયલમાં જોતા હોય ને માતાઓ તો આપણને રુદન થાય છે, મતલબ આપણી આંખો ભીની થઈ જાય છે કે ઓહો સીતા માતાજીએ તો કેટલું બધું કર્યું છે પોતાના બાળ માટે, એનું રાજપાટ છોડીને વનમાં જતા રહ્યા છે. બીજી કરુણતાની ઝાંખી કરાવું તો કુંતા માતા કે જે પાંડુની પુત્રી છે એની પાસે કાંઈ ઓછું રજવાડું નહોતું. હો માતાઓ, ભાઈઓ તો નથી એટલે માતાઓ સાથે જ આજે વાત કરવાની છે કે એની પાસે ઓછું રજવાડું નહોતું. 100 કૌરવ હતા, સામે 5 પાંડવો, છતાંય એને એક બાજુ મૂકીને પાંડવો આગળ વધ્યા. કેમ કે એની માતા કુંતા હતી, પાંડુ તો હતા નહીં. બીજી વાત કરું આપણી માતૃભાષાની, માતૃત્વની, ભારતીની. ભારતી એટલે ભારત દેશ. એને પણ એક બાળકી મળી, કોણ? વિરાંગના લક્ષ્મીબાઈ. લક્ષ્મીબાઈ એ હતા કે એણે પુત્રને લઈ અને આઝાદીની લડત લડી. શા માટે? કેમ કે અંગ્રેજોથી જે આપણું રાજ્ય હતું એ અંગ્રેજોએ ઝૂંટવી લીધું હતું, તો આઝાદી જોઈતી હતી. કોને? એના પુત્રને જોઈતી હતી, પોતાને જોઈતી હતી, કેમ કે સ્વતંત્રતા જોઈતી હતી ને, હરેક ભારતીયને જોઈતી હતી. માટે એણે લડત લડી આઝાદી માટે, પોતાના માટે, પોતાના હક માટે. તો આપણે એ પરિવાર બધાને, સીતા માતાને, જશોદાને, કુંતાજીને. બીજો એક પ્રસંગ કે પાર્વતીજી જગતની માતા છે, જગજનની જગદંબા જે ખુદ પાર્વતી છે, એ પાર્વતીજીએ પ્રેમવશ થઈ પોતાના મેલને માટી બનાવીને એક ગણ બનાવ્યો, જેનું નામ આપણને મળ્યું ગણેશ. ગણેશ દાદાની આપણે પૂજા કરીએ છીએ ને, કેમ કે એમાં પ્રેમ છે, એને પોતાએ ઘડ્યો છે. તો આ બધા ઉદાહરણ એટલા માટે આપું છું માતાઓ, કેમ કે પાર્વતીજી, સીતાજી, કુંતાજી, લક્ષ્મીબાઈ, આ બધા જે છે ને એક દિવાળીમાં સમાવેશ થાય છે. દિવાળીમાં જે છે ને એ હરેક નારીનું સ્વરૂપ છે. સમજાઈ ગયું તમને? પાંડુ વગરના માતાએ 4 પુત્રો અને 1 બેન એટલે 5 પાંડવોને એને જન્મ આપ્યો છે માતાઓ. એ કઈ નાની સૂની વાત નથી. આજે આપણે બધા આ વટવૃક્ષમાં કથા સાંભળીએ છીએ ને, એ આ માતાના સંસ્કાર છે. એ માતાએ બાળપણમાં એવા બીજ રોપ્યા છે કે આજે એ વટવૃક્ષ બન્યું છે. વટવૃક્ષનો છાંયો એટલો ફેલાયેલો છે જેના છાંયે આપણે શાંતિથી કથાનું, સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞનું રસપાન કરીએ છીએ. એ માતાજીના ચરણોમાં અમારા પરિવાર તરફથી, માતાજી તમારા ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન છે. આવી જનની તમને ક્યાંય નહીં જોવા મળે આહિર સમાજમાં. આ ઉદાહરણ છે લાસા પરિવારના, લાસા ગામના હળિયા પરિવારનું. મારે બોલવાનું તો નહોતું, પણ બધા સન્માન કરે છે, માટે આ શાનું સન્માન થાય છે એની મારે તમને ઝાંખી કરાવવાની હતી. દાદાએ તમને પ્રેમનું રસપાન કરાવ્યું, રાસ ગરબા રમાડ્યા, હર્ષના 1-2 ઉદાહરણ આપ્યા, પણ મારે તમારી આંખમાં આંસુ જોવાતા. શા માટે? દિવાળીમાં માટે. આ એનું તપ છે માતાઓ, વડીલો, બહેનો, આ દિવાળીમાંનું તપ છે જેના થકી આપણે શાંતિથી રસપાન કરીએ છીએ. બીજી વસ્તુ છે કે ભાઈ મેહુલભાઈએ કીધું છે કે ઝરમર ઝરમર ના વરસી અમે તો હેલી ના હેવાયા. ઝરમર ઝરમર ના વરસી અમે તો હેલી ના હેવાયા. પચરંગી કપડું ના ફાવે આપણને મિત્રો, પચરંગી કપડું ના ફાવે મિત્રો, લાંબી સફેદ સાળથી ટેવાયા. સફેદ લાંબી સાળથી ટેવાયા. બીજું, ખુમારી એવી કે દુનિયા પણ નમન કરે આપણા મોહને. ખુમારી એવી કે દુનિયા પણ નમન કરે આપણા મોહને. એવા રૂડા અને રંગીલા અમે આહીરો કહેવાયા. જય આહિરની, જય દ્વારકાધીશ. અને ગર્વથી આપણે પ્રાઉડ ફીલ કરવાનું છે કે આપ
જમે છે ત્યાં સુધી સંભળાવવો જોઈએ. જય દ્વારિકાધીશ. દ્વારિકાધીશની જય મુરલીધર અસ્તુ. સરળ અને શુદ્ધ ભાષામાં એક નારી શક્તિનું અભિમાન શું હોય, એક નારી શક્તિની તાકાત શું હોય, અને દિવાળી માનું વાસ્તવિકતા રૂપ આપણને બતાવ્યું. બેનશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હજી એકવાર જોરદાર તાલીઓથી બેનશ્રીને વધાવી લઈએ. અને ત્યારબાદ હવે જ્યાં સુધી ભાઈઓ જમે ત્યાં સુધી તમામે તમામ બહેનો ભજન કીર્તન સભાખંડમાં કરી એવી વિનંતી.